नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव। वेलकम इन स्टडी विथ प्रवीण यूट्यूब चैनल। આજના વિડીયોમાં ધોરણ 6 વિષય સામાજિક વિજ્ઞાન એકમ 6 મૌર્ય યુગ ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય અને સમ્રાટ અશોકના ઇમ્પોર્ટન્ટ એમસીક્યુની ચર્ચા કરીશું। તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ। क्वेश्चन नंबर 1, मौर्य वंशनी जानकारी मेळववामां कया स्त्रोतोनो समावेश थतो नथी? ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी मेघदूत। तो साचो जवाब है ऑप्शन डी मेघदूत। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्यनो शासनकाळ जणावो। ऑप्शन ए ईस्वीसन पूर्वे 321 थी ईस्वीसन पूर्वे 297, ऑप्शन बी ईस्वीसन पूर्वे 297 थी ईस्वीसन पूर्वे 273, ऑप्शन सी ईस्वीसन पूर्वे 230 थी ईस्वीसन पूर्वे 220, ऑप्शन डी ईस्वीसन पूर्वे 270 थी ईस्वीसन पूर्वे 230। तो साचो जवाब है ऑप्शन ए ईस्वीसन पूर्वे 321 थी ईस्वीसन पूर्वे 297। क्वेश्चन नंबर 3, चाणक्य कया गोत्रना हता? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी अत्रि, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी भारद्वाज। तो साचो जवाब है ऑप्शन सी कौटिल्य। चाणक्य कौटिल्य गोत्रना हता। ते चंद्रगुप्त मौर्यना गुरु हता अने तेमणे अर्थशास्त्र नामना ग्रंथनी रचना करी हती। अने बीजी एक बात जणावुं मित्रों कि राज्यवेरा निरीक्षकनी परीक्षा आवी गई छे। STI स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर 22/12/2024 ना रोज परीक्षा लेवानी छे અને 12/12/2024 ना रोज कॉल लेटर डाउनलॉड थशे। तो आप सौ मित्रों ने मारी शुभेच्छाओं। बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्यए कया ग्रीक राजा ने पराजय आप्यो हतो? ऑप्शन ए फिलिप ने, ऑप्शन डी मेगस्थनीस ने, ऑप्शन सी सिकंदर ने, ऑप्शन डी सेल्यूकस ने। तो साचो जवाब है ऑप्शन डी सेल्यूकस ने। क्वेश्चन नंबर 5, मेगस्थनीसना कया ग्रंथमांथी मगध साम्राज्यनी जानकारी मळे छे? ऑप्शन ए इंडिकामांथी, ऑप्शन बी दीपवंशमांथी, ऑप्शन सी अर्थशास्त्रमांथी, ऑप्शन डी महावंशमांथी। तो साचो जवाब है ऑप्शन ए इंडिकामांथी। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रगुप्तना दरबार में कयो ग्रीक राजदूत आव्यो हतो? ऑप्शन ए सेल्यूकस, ऑप्शन बी सिकंदर, ऑप्शन सी फाहियान, ऑप्शन डी मेगस्थनीस। तो साचो जवाब है ऑप्शन डी मेगस्थनीस। चंद्रगुप्त मौर्यए सेल्यूकस ने हरावी तेनी दीकरी साथे मैरेज कर्या हता। सेल्यूकस बाद में चंद्रगुप्त मौर्यनो ससरा बनी गया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रगुप्ते गिरिनगर में राज्यपाल तरीके कया सूबानी निमणूक करी हती? आ गिरिनगर एटले हालनुं जूनागढ़। ऑप्शन ए पुष्यगुप्त, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी मेगस्थनीस। The right answer is option A पुष्यगुप्त। क्वेश्चन नंबर 8, गिरिनगर में पुष्यगुप्ते कया तळावनुं निर्माण कराव्युं हतुं? ऑप्शन ए सहस्त्रलिंग, ऑप्शन बी सुदर्शन, ऑप्शन सी मलाव, ऑप्शन डी मुंदसर। साचो जवाब है ऑप्शन बी सुदर्शन तळाव।
ક્વેશ્ચન નંબર 9, મુદ્રા રાક્ષસ નાટકના નામના સર્જક કોણ હતા? સોરી મિત્રો, મુદ્રા રાક્ષસ નાટકના સર્જક કોણ હતા? ઓપ્શન એ ચાણક્ય, ઓપ્શન બી કલ્હણ, ઓપ્શન સી પાણિની, ઓપ્શન ડી વિશાખાદત્ત. તો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન ડી વિશાખાદત્ત. ક્વેશ્ચન નંબર 10, ચંદ્રગુપ્તે જીવનનો અંતિમ સમય કયા જૈન મુનિ સાથે વિતાવ્યો હતો? ઓપ્શન એ બુદ્ધિસાગર, ઓપ્શન ડી ભદ્રબાહુ, ઓપ્શન સી શીલગુણીસુરી, ઓપ્શન ડી મેરુતાંગાચાર્ય. આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન બી ભદ્રબાહુ. ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યએ જૈન ધર્મનો સ્વીકાર કરેલો હતો. ક્વેશ્ચન નંબર 11, બિંદુસારે અવંતીના રાજ્યપાલ તરીકે કોની નિમણૂક કરી હતી? ઓપ્શન એ ઉપગુપ્તની, ઓપ્શન બી અશોકની, ઓપ્શન સી સુસીમની, ઓપ્શન ડી પુષ્યગુપ્તની. આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન બી અશોકની. મિત્રો, બિંદુસારના આ બે પુત્રો હતા, બીજા પણ હતા, પણ અશોક અને સુસીમ, તેમાંથી અશોકની અવંતીમાં રાજ્યપાલ તરીકે નિમણૂક કરી હતી અને સુસીમની તક્ષશિલાના રાજ્યપાલ તરીકે નિમણૂક કરી હતી. ક્વેશ્ચન નંબર 12, ગુજરાતમાં અશોકનો શિલાલેખ ક્યાં આવેલો છે? ઓપ્શન એ વડોદરા, ઓપ્શન બી ભાવનગર, ઓપ્શન સી રાજકોટ, ઓપ્શન ડી જુનાગઢ. તો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન ડી જુનાગઢ. ક્વેશ્ચન નંબર 13, અશોકે કેટલામી બૌદ્ધ ધર્મ પરિષદ બોલાવી હતી? ઓપ્શન એ પહેલી, ઓપ્શન બી બીજી, ઓપ્શન સી ત્રીજી, ઓપ્શન ડી ચોથી. તો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન સી ત્રીજી. મિત્રો, બૌદ્ધ ધર્મ પરિષદ એટલે બૌદ્ધ સંગીની પણ કહેવામાં આવે છે. આ બૌદ્ધ સંગીનીઓ ટોટલ 4 ભરાઈ હતી, જેની હું તમને વિસ્તૃતમાં જાણકારી આપીશ. પહેલી ધર્મ સંગીની 483માં રાજ્યગૃહમાં ભરાઈ હતી, જેના શાસક હતા અજાતશત્રુ અને અધ્યક્ષ સ્થાને હતા મહાકશ્યપ. બીજી ધર્મ પરિષદ 383 ઈસવીસન પૂર્વે 383 વૈશાલીમાં ભરાઈ હતી. તેના રાજા હતા કાલાશોક અને અધ્યક્ષ સ્થાને હતા સુબકમીર. ત્રીજી ધર્મસભા ઈસવીસન પૂર્વે 251માં પાટલીપુત્રમાં ભરાઈ હતી, જેના રાજા હતા સમ્રાટ અશોક અને અધ્યક્ષ સ્થાને હતા મોગલીપુત તુષ્ય. ઓકે. અને લાસ્ટ અને છેલ્લી પહેલી સદીમાં ભરાઈ હતી, જે કુંડલવનમાં ભરાઈ હતી, જેના શાસક હતા કનિષ્ક અને અધ્યક્ષ સ્થાને હતા વસુમિત્ર. આ બહુ અગત્યનું છે મિત્રો, પરીક્ષામાં વારંવાર આમાંથી પ્રશ્ન બને છે, તો આ જરા ધ્યાન રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ જઈશું. ક્વેશ્ચન નંબર 14, ત્રીજી બૌદ્ધ ધર્મ પરિષદના અધ્યક્ષ પદે કોણ હતા? હમણાં જ વાત કરીએ. ઓપ્શન એ વસુમિત્ર, ઓપ્શન સી મોગલીપુત તુષ્ય, ઓપ્શન સી સંઘમિત્ર, ઓપ્શન ડી અશોક. તો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન સી મોગલીપુત તુષ્ય. ક્વેશ્ચન નંબર 15, મૌર્ય શાસનમાં ખેતી વિભાગના વડાને કયા નામે ઓળખવામાં આવતા હતા? ઓપ્શન એ પ્રણાધ્યક્ષ, ઓપ્શન બી મહાઅક્ષપટલ, ઓપ્શન સી શીતાધ્યક્ષ, ઓપ્શન ડી મુદ્રાધ્યક્ષ. તો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન સી શીતાધ્યક્ષ. ક્વેશ્ચન નંબર 16, કયા યુદ્ધમાં વિજય મેળવ્યા પછી સમ્રાટ અશોકનું હૃદય પરિવર્તન થયું હતું?
ઓપ્શન એ કલિંગના, ઓપ્શન બી તક્ષશિલાના, ઓપ્શન સી ઉજ્જૈનના, ઓપ્શન ડી કૌશાંબીના. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન એ કલિંગના. કલિંગના યુદ્ધના વિજય પછી સમ્રાટ અશોકનું હૃદય પરિવર્તન થયું હતું અને તેમણે બૌદ્ધ ધર્મનો સ્વીકાર કર્યો હતો. ક્વેશ્ચન નંબર 17. કલિંગના કયા રાજા સામે અશોકે યુદ્ધ કર્યું હતું? ઓપ્શન એ શશાંક, ઓપ્શન બી જયંત, ઓપ્શન સી દેવવર્મા, ઓપ્શન ડી અંબિક. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન બી જયંત. ક્વેશ્ચન નંબર 18. સમ્રાટ અશોકે કયા દેશમાં ધર્મ પ્રચારક મંડળો મોકલ્યા ન હતા? ઓપ્શન એ પર્શિયા એટલે કે ઈરાન, ઓપ્શન બી સિલોન એટલે શ્રીલંકા, ઓપ્શન સી બ્રહ્મદેશ એટલે મ્યાનમાર, ઓપ્શન ડી મેસેડોનિયા. આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન એ પર્શિયા. ઈરાનમાં ધર્મ પ્રચારક મંડળો મોકલ્યા ન હતા. ક્વેશ્ચન નંબર 19. એશિયા ખંડનો સૌથી જૂનો અને લાંબો રોડ કયો હતો? ઓપ્શન એ કોલકાતાથી આગ્રા, ઓપ્શન બી દિલ્હીથી મુંબઈ, ઓપ્શન સી કોલકાતાથી દિલ્હી, ઓપ્શન ડી ગ્રાન્ડ ટ્રંક રોડ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન ડી ગ્રાન્ડ ટ્રંક રોડ. ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યના સમયમાં આ ગ્રાન્ડ ટ્રંક રોડનું નિર્માણ થયું હતું અને એનું બીજી વાર નિર્માણ શેરશાહ સૂરીએ કરાવ્યું હતું અને અંગ્રેજ શાસન દરમિયાન ડેલહાઉસીએ તેનું રિનોવેશન કરાવ્યું હતું. આટલી બાબતો ધ્યાનમાં રાખજો જે પરીક્ષા લક્ષી છે. ક્વેશ્ચન નંબર 20. અશોકના મોટાભાગના અભિલેખોની ભાષા કઈ હતી? ઓપ્શન એ બ્રાહ્મી, ઓપ્શન બી પ્રાકૃત, ઓપ્શન સી સંસ્કૃત, ઓપ્શન ડી પાલી. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન બી પ્રાકૃત. તો આ હતા મિત્રો આપણા 20 ઇમ્પોર્ટન્ટ MCQ. અને જો આ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો જેથી અમને મોટિવેશન મળે અને આવા સારા સારા વિડીયો બનાવી શકીએ અમે. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ચેપ્ટર 7ના ઇમ્પોર્ટન્ટ MCQ લઈને ફરી મળીશું. જય હિન્દ.